اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ ہداة المہدیین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. ہم سلسلہ وار عرائض توحید کے رول ماڈل کی اگلی کڑی کو بیان کریں گے. تو ہم اس سلسلے میں یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ایک بہت بڑا خانوادہ اہل اللہ اور عارف باللہ تقریباً 150 سال پہلے اس دنیا میں آیا، اور اس خانوادہ اور اس خاندان کی بنیاد ہم نے پہلے عرض کی ملا کلی جولا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ہے، اور بزرگان جیسے آغا علامہ اور دوسرے بزرگان نے ذکر کیا ہے طبائی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ کہاں سے کس کے شاگرد تھے اتنا نہیں معلوم، لیکن ظاہر ہے کہ امام حجت سلام اللہ علیہ سے ان کا رابطہ زیادہ احتمال بہت اس کا زیادہ ہے. اور وہ جب ملے تھے حضرت سید علی قاضی سید علی شستری رحمۃ اللہ، جو میں نے پہلے عرض کیا، تو ان کو کہا تھا کہ آپ تشریف لے جائیں نجف اشرف. وہاں ان کو اور دستورات دیے تھے اور سلسلہ عرفان شروع ہو گیا تھا. تو وہ شیخ اعظم انصاری رضوان اللہ تعالیٰ کے درس سے خارج اور فقہ اصول میں شرکت کی ہے. اس نے ان کے شاگرد تھے، اور حضرت شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے عرفان میں. ظاہراً بدوار کے دن سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے سید علی شستری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں وہ جاتے تھے شاگرد کے عرفان میں، جبکہ باقی دنوں میں سید علی شستری رحمۃ اللہ علیہ آغا شیخ اعظم انصاری کے شاگرد اور ان کے درس میں شرکت کرتے تھے. تو یہ ایک عجیب جو جس میں متخصص اور اسپیشلائزڈ ہے تو اس سے رجوع کرتا تھا. اس کے بعد ملا حسین کلی حمدانی ان کے شاگرد، ان کے وسیع رہے حضرت سید علی شستری رحمۃ اللہ علیہ. تو ملا حسین کلی حمدانی کے بھی شاگردہ میں نے پہلے عرض کیا، میں تکرار نہیں کروں گا. تو یہ خاندان آگے چلا. 2 بڑے شاگردان ملا حسین کلی حمدانی کے رحمۃ اللہ علیہ، ایک شیخ محمد بہاری حمدانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے احکام اور ان کے دستورات وغیرہ ہم نے عرض کیے ہیں دوستوں کو. تو ان کے دوسرے جو شاگرد تھے سید احمد کربلائی، آیت اللہ العظمی سید احمد کربلائی. سید احمد کربلائی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ آگے بڑھ. اگر آپ سید جو ہمارے ملا حسین کلی حمدانی اور پھر شیخ محمد بہاری حمدانی، شیخ محمد بہاری حمدانی کے شاگردوں میں آغا ملکی جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اور جس طرح سید جمال الدین اسد آبادی بھی کہا جاتا ہے ان کے شاگردوں میں سے تھے. تو آغا ملکی جواد تبریزی کے شاگرد امام خمینی رحمۃ. تو سلسلہ اس طرف جاتا ہے. اور دوسرے شاگرد جو ان کے تھے سید احمد کربلائی رضوان اللہ، تو ان کے شاگرد جو تھے عارف نامدار حضرت سید علی آغا قاضی طبائی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ظاہر کے نامدار شاگردوں میں بہت بڑے شاگردان میں سے بہت شاگردان تھے، لیکن جو پرومیننٹ تھے ان میں شیخ عباس کوچانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور
सैयद मोहम्मद हुसैन, अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन ताबा साहिब अल मीज़ान। तो उनके ज़रिए से सिलसिला आगे बढ़ा। तो उनके शागिर्दा में हसनज़ादा आमुली है रज़ियल्लाहु ताला। तो बारिज़ उनका वाज़ेह और ज़ाहिर था इरफान। तो बाकी भी शागिर्दान जैसे अल्लामा या आयतुल्लाह जवादी आमुली उस्ताद मोहतरम, वो उनके शागिर्दों में से। आगा मिसबाह यज़दी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके शागिर्दों में से। मुतहरी शहीद रिजवान अल्लाह ताला उनके शागिर्दों में से। तो एक और उनके शागिर्द है इसी खानवाद के अल्लामा आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली काजी तबाई के बिला वास्ता शागिर्द आयतुल्लाह अल-उज़्मा मरहूम शेख मोहम्मद तकी बहजत रिज़वान अल्लाह ताला। तो ज़ाहिरन रवाबित थे, बहुत सारे हमारे असातीज़ हैं जिनके रवाबित थे मानवी किन के साथ, हज़रत शेख मोहम्मद तकी बहजत रिज़वान अल्लाह ताला के साथ। मोहम्मद तकी मिसबाह यज़दी उनके शागिर्दों में से हैं। मानवी अगरचे ऐलान नहीं किया आगा ने किसी की शागिर्दी का ऐलान, और इस तरह दर्से अखलाक रस्मन नहीं देते थे, लेकिन मानवियत के दरवाजे अहले माना के लिए जाहिर से मुनहसर और महदूद नहीं है। तो ये भी बस कह सकते हैं कि आगे बहजत रिज़वान अल्लाह ताला की शागिर्द नहीं थे, और कह सकते हैं शागिर्द भी थे। यानी कोई रस्मी अलनी ज़ाहिरी इस तरह अखलाक और इरफान के दुरूस इस तरह नहीं होते थे कि शागिर्द की बाज़ाब्ता दावा के साथ तरबियत की जाए। तो लेकिन वो शागिर्दान बेबहरा नहीं होते थे, उनसे फ़ायदा उठाते थे मानवी, जैसे ख्वाब है, जैसे उनके साथ रवाबित मानवी है। तो उस तरह हम उसको कल अदम नहीं करार दे सकते। तो लेकिन उनकी रविश ज़रा मुख्तलिफ थी दूसरों से, कितमान का और ज़ाहिरन कितमान और सिरी था। हज़रत बहजत मोहम्मद तकी बहजत रिज़वान अल्लाह ताला अलैह ये 1334 कामरी हिजरी को दुनिया में आए थे, पैदा हुए थे। फूमन इलाका है और रश्त गिलान का, गिलान प्रोविंस है, ईरान के नॉर्थ में है, वहाँ की थी। तो जैसे वहाँ मुतवल्लिद हुए, बाबरकत तवल्लुद हुआ इनका। तो उसके बाद इन्होंने जनाब अली, आपको मालूम है, अच्छे ख़ानदान में जन्म लिया। बाबा इनके महमूद करबलाई, आगा महमूद करबलाई, करबलाई से कि करबला ज़वार थे, करबला की ज़ियारत की थी, और बहुत पाक दामन और बातक़वा और बावर इंसान थे, काबिल एतमाद थे, लोगों में कज़ावत करते थे, लोगों में उनके मसाइल हल कर, लोग आते रुजू करते, उन पर एतमाद था, साहिब तक़वा थे और मारूफ आदमी थे। तो आगे बहजत आपको मालूम कि उस दौर में वो जब मुतवल्लिद हुए तो नकल किया है लोगों ने कि जवानी में भी शादी नहीं हुई थी, उनके बाबा हालत एहतज़ार तक पहुँचे थे। बीमारी क्या था मसला, तो अभी रूह मुंतकिल हो रही थी मलाकुत आला की तरफ। तो वहाँ आवाज़ या फरमान आया कि ये मोहम्मद तकी के वालिद है, इनको वापस भेज दो। तो जब बेदार हुए तो देखा नहीं, मेरी नस्लों में ज़ाहिर है कि वो बेदारी का आलम है, मेरी नस्लों में, मेरी औलाद में से मोहम्मद तकी आएगा जिसको आना, इसलिए मुझे वापस भेजा गया। तो फिर वो फर्जंद उनका हुआ शादी के बाद, तो उसका नाम मोहम्मद तकी रखा। वो हौज में गिरा एक दिन और वफात पा गई। फिर दूसरा फर्जंद आया और उसका नाम मोहम्मद तकी रखा, और वो हमारे आगा हैं आयतुल्लाह अल-उज़्मा मोहम्मद तकी बहजत रिज़वान अल्लाह ताला अलैह। तो ज़ाहिर है कि एक मुंतखब शख्सियत है
ایسی حادثاتی شخصیت نہیں ہے، اور ان کو بچپن میں بلوغ سے پہلے ہی عنایت حاصل تھی. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں مقامی مسجد کے امام جماعت زاہد عارف آدمی تھے، ان کے ساتھ لگاؤ تھا اور ان کے پاس آتے جاتے تھے، تو ان سے بھی عنایت ہوئی تھی. اور انہیں دنوں نقل ہوا کہ حضرت بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب چلتے تھے راستے میں جان جاتے ارادہ کرے تو جان سکتے تھے میرے پیچھے کون چل رہا ہے، بغیر سر موڑے پیچھے طرف، بغیر دیکھے دیکھ پاتے تھے. تو یہ عنایت ابھی بلوغ سے پہلے تھی. تو ایک علامت اہل اللہ کی یہ ہے کہ عقل پختہ ہوتی ہے ان کی، یعنی رشد عقلی ہوتا ہے ان کے پاس، رشد اخلاقی اور ایمانی کے علاوہ رشد عقلی بھی. یہ پختہ تھے. بچپن گزرتے ہیں ہمارے بچے کہاں؟ کھیل کود میں. تو آغا بہجت کھیل کود سے بھاگ کے اپنی پڑھائی میں مشغول ہوتے تھے اور فکر اور عقل والے کام میں مشغول ہوتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت نابغہ شخصیت تھی، اپنا نبوغ دکھایا پڑھائی میں، تو ان کا دل ان چیزوں میں نہیں لگتا، بڑے کاموں میں لگتا ہے. ابھی اگرچہ سن کم سن ہوں. تو مکتب میں چھوڑے گئے. مکتب میں ظاہر پرانے زمانے میں سسٹم آف ایجوکیشن یہی تھا، مکتب میں تو کچھ سال پڑھا اور مکتب تمام کیا، ادبیات عرب وہاں کچھ حاصل کیا. اس کے بعد ان کو بھیجا گیا تعلیم کے لیے، تحصیلات حوزوی کے لیے، دینی تعلیمات پڑھنے کے لیے حوزے علم قم گئے. قومن سے کچھ دور کا رستہ ہے، اگر آپ کو مان لو رشت سے قم. تو قم مقدسہ میں ابھی آیت اللہ العظمیٰ حائری رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی فاؤنڈیشن نہیں کی تھی، حوض علمیہ قوم کی فاؤنڈیشن نہیں کی تھی. کچھ مہینے وہاں رہے اور اس کے بعد ارادہ کیا نجف اشرف کی طرف. نجف اشرف تشریف لے گئے، نجف نہیں گئے، عراق گئے. اور پہلا جو پڑاؤ کیا وہ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی کربلا میں، وہاں حوضہ تھا اور کربلا کے حوضے میں تشریف کی اقامت کی انہوں نے، اور وہاں پر انہوں نے دروس شروع کی. بہت سارے اساتذ تھے، ان میں بڑے اساتذ میں ایک استاد تھے آیت اللہ، محقق تھے سید ابو القاسم خوئی. تو یہ ابو القاسم خوئی اس سے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو مرجع نامور مرجع، یہ دوسرے ہم نام تھے تقریب. تو ان کے پاس پڑھا، 4 سال وہاں انہوں نے علم دین پڑھا. کہاں پر؟ کربلا معلیٰ میں. تو مجاور رہے، یعنی یہ بنتا ہے تقریباً 48 میں انہوں نے ہجرت کی، 1348. آپ 1334 میں دنیا میں آئے. کتنے سال کے تھے؟ یہ بنے گی 6 اور 8 14 سال کی عمر میں عراق چلے گئے پڑھنے کے لیے. تو وہاں انہوں نے پھر رجوع کیا، نجف سے آگے چلے، نجف پہنچ گئے کربلا سے. تو کربلا سے نجف پہنچے. تو نجف اشرف میں ان دنوں گہوارہ تھا علم اور فقہ اور اصول اور اہل بیت کا علیہ السلام. تو بڑی بڑی عظیم شخصیتیں وہاں پڑھا رہی تھی، بڑی عظیم شخصیتیں، جن میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ ضیاء الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اصول پڑھا. بڑے صاحب مکتب مانے جاتے ہیں، کس میں؟ اصول فقہ اہل بیت میں سے. اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں ایک اور اصولی جو نامدار اصولی ہے، مرزا آیت اللہ مرزا نائینی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مکتب ہے، اصول فقہ میں صاحب مکتب ہے. یہ بھی ضیاء الدین عراقی بھی، ان کے پاس بھی پڑھا اور ان کے پاس بھی پڑھا. اور فقہ میں اور آیت اللہ العظمیٰ
सैयद मोहम्मद हुसैन इस्फहानी अलगारवी, उनके पास पढ़ा और उनके उस्ताद थे। तो ज़ाहिर है कि बड़ी बड़ी शख्सियतें इनको तरबियत में मिली और इल्म इनका दर्जात ऊंचा हासिल हुआ। और इन्होंने सतूह जब करबला में ख़त्म किया तकरीबन, दर्स खारिज के लिए कहाँ तशरीफ ले गए? नजफ अशरफ में। दर्स खारिज में ऐसी शख्सियतें मिली और अजीम शख्सियतें मिली। और आपको मालूम है कि फ़कत फ़िक़्ह उसूल में आगा मुतबहिर नहीं थे। फ़िक़्ह उसूल के अलावा इन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ा, अस्फार अरबा मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह वो पढ़ा है। और उसके अलावा अल इशारात वो अली सेना की पढ़ी है। और मंतिक उन्होंने पढ़ी है। आयतुल्लाह हुसैन बादकुबई, आयतुल्लाह हुसैन बाद, या आजकल बाको बोलते हैं, उन जो बोलते थे बादकुबा, आयतुल्लाह बादकुबई, आयतुल्लाह बाकुई, आज बाको बोलते हैं। तो वहाँ उनके बहुत मारूफ फलसफी और फिलासफर हमारे आलिम थे। कौन? हुसैन, आयतुल्लाह हुसैन बादकुबई, उनके पास पढ़ा है। तो जाहिर है कि फ़िक़्ह भी लिया और फलसफा भी, उलूम अक़ली, मंतिक भी। तो ये मैं इल्मी मदारिज बता रहा हूँ, फ़कत देखना है कि करामात किस हिसाब में हासिल होते हैं? इल्म के। जब इल्म मिले फिर अमल मिले तब जाके इंसान इंसानी कमालात हासिल कर सकता है। तो उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत आयतुल्लाह उलमा मोहम्मद तकी बहजत रज़ियल्लाहु ताला अलैह इनको अजीम नियामत खुदा ने अता की कि जैसे फूमन से आए और करबला से नजफ में उनको इरफान की भी जरूरत चाह कि इनको कुछ इनायत थी बचपन से। तो उनको बेबदील उस्ताद इस जमाने के सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयद अली आगा काजी तबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह बनवाने उस्ताद मैसर हुए इनकी तरबियत के लिए। अभी आपको मालूम मशहूर वाक़ा आपने सुना होगा कि जैसे ये आगा गए उनके पास, आगे काजी के पास, वहाँ उनसे इरफान का दर्स लेने शुरू किया। तो उन दिनों बुजुर्गान जो मैंने पहले अर्ज किया जो अहलुल्लाह होते हैं वो मसाइब और मुश्किलात से क्या होते हैं? रूबरू होते हैं। अलबला लिलबला। मैं बाद में कलिमात आगे बहजत रज़ियल्लाहु ताला अलैह इस मामले में भला मुसीबतें किन को आती है, क्यों आती है, किस चीज़ पे आती है वगैरह, इसके मुतालिक इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से बयान करूँगा। तो हज़रत काजी मुब्तला थे आजमाइश के साथ उन दिनों। तो मारूफ था, ये आज का नाम है। खुद आगे बहजत अपने ज़माने में और बहुत मुश्किलात से साथ रूबरू हुए। वो हम तो वहाँ थे, हमने देखा है 20-25 साल। और हजरत बहजत रज़ियल्लाहु को ये मसाइल हल करने से उस्ताद भी 2-4 मुसीबत थे। जैसे मैंने पहले भी एक लेक्चर में अर्ज किया था कि हजरत काजी रज़ियल्लाहु ताला मुखालिफिन बहुत थे। नजमा उलमा जो थे वो मुखालिफ थे। वो उनको कहते थे कि आप सूफीज़म फैला रहे हैं। हमारे उन दिनों सूफीज़म को हमारे फुक़हा और मुहद्दिसीन के नज़दीक गैर काबिल कबूल और मरदूद समझा जाता था। तो उन पर तहमतें लगाई जाती, ये कौन है? ये सूफी है। तो हज़रत सैयद अब्दुल करीम हायरी कश्मीरी रज़ियल्लाहु ताला या सैयद अहमद कश्मीरी रज़ियल्लाहु ताला या दूसरे बुजुर्गान, वो खुद कहते हैं हम जब काजी साहब के घर जाते थे तो हम इधर उधर देखना पड़ता था, कोई हमें तहमत न लगाए कि इनके पास जाते। तो अबे तबाई भी एक दफा इस तरह कहा, फरजंद ए जवान अंदर आना तो आ जाओ, नहीं आना तो तशरीफ ले जाओ, बाहर क्या खड़े उस तरह सोच परेशान हो रहे। तो लोगों ने इंतहाई हमले किए उनके शागिर्दों को। आगे मस्कती आयतुल्लाह
आयतुल्लाह मस्कती बहुत सहनी अमीर उल-मोमिनीन में अलैहिस्सलाम रोज़े मुबारक में उनके दर्स अखलाक होता है, उन्होंने तहलका मचाया हुआ था। फिर उनको मशहूर किया कि ये सूफी है, इस सूफी के शागिर्द उनको निकाल दिया हौजे से। आपको मालूम है हौजे इल्म कुम से भी मसाइल खड़े हो गए थे, इरफान फलसफा और ये बताने पर उलमा रिएक्शन दिखाते थे, तो उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और फुज़लाए जो नाजिफ अशरफ थे फाजिल आलिम, उन्होंने खत लिखा जो आगे शायद उनको जानते थे, आगे बहजत के वालिद को, उनको खत लिखा आपने अपने फर्जंद को यहाँ भेजा है पढ़ने के इल्म दीन सीखने के लिए, हमने नोटिस किया जा रहा है फलानी सूफी के पास आगे काजी रज़ियल्लाहु ताला, और हम आपको कह रहे हैं कि ये गुमराह हो रहे हैं, अगर बच्चे को बचाना है तो उसको मना कर दे कि वो आगे काजी के पास न जाए। तो वालिद घर से फोमन से खत लिखते हैं, मेरे फर्जंद आपको मैं हुक्म करता हूं कि आप आगे काजी को छोड़ दे, उनके पास न जाएं, अगर वो बताते हैं वाजिबात और मुहर्रमात उन पर अमल करें, है ना जारी, और उसके अलावा ज़ियारत आशूरा उसको आप कंटिन्यू कर सकते। इसके अलावा अगर कोई आपको दस्तूर कोई दे दे, न जाने की जरूरत न अमल करने की जरूरत है, आप जुदा। वो खत उठा के आगे बहजत रज़ियल्लाहु ताला अलैह आए, किसके पास तशरीफ लाए, अपने उस्ताद सैयद अली काजी रज़ियल्लाहु ताला, उनको बताए मेरे बाबा का ये अमर है, मैं क्या करूं, मेरी तकलीफ क्या है। तो आगा ने बताया तकलीफ आपकी मैं नहीं बयान करूंगा, आपके मुकल्लद कौन है, मुज्तहिद मर्जा कौन है जिससे आप तकलीफ करते हैं। फरमाया आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैन गारवी इस्फहानी, ठीक, इस्फहानी गारवी। तो वो उनसे आप कसबे तकलीफ कर रहे हो, लेके गए वो खत बाबा का किसके पास, आ गए इस्फहानी गारवी के पास। अल मारूफ शायद को कंपनी भी बोलते, लेकिन ये नाम नहीं है उनका, तौहीन है। तो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हाँ विलायत आपके बाबा को हासिल है, आप पर विलायत हासिल है, आपने बाबा की बात का उस पर अमल करना, इताअत करनी है, बस। मिर्जा क्या निकला, आगे बहजत रज़ियल्लाहु ताला अलैह ने अपने महबूब उस्ताद जो बड़ी मुश्किलों से मिला था आगे काजी रज़ियल्लाहु ताला, उसको छोड़ना पड़ा, और इतना इसका असर उनके दिल पे पड़ा न चाहते हुए। तो उनको मालूम था मुझे क्या मिल रहा है, तो न चाहते हुए मजबूर हो गए, दूर हो गए, जुदा हो गए उस्ताद सैयद अली काजी तबातबाई से। तो जब दूर हुए उसका प्रेशर पड़ा उनके दिलो दिमाग पर, तो आगा ने बोलचाल बंद कर दी, किसी के साथ बोलते नहीं थे। जब बोलना बंद कर दिया, ज़ाहिर बैज ने कहा कि अगर कोई जरूरत होती तो लिख के देते थे मुझे क्या चाहिए। इस सुकूत में उन्होंने 4 साल गुजारे, और अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तेहरानी रज़ियल्लाहु ताला अलैह ये फरमाते क्या कि आगे उस वक्त उन पर अपने अनवार मलकूत उस किताब में लिखते हैं कि इन पर आलमे गैब का कनेक्शन था, वो मुशाहिदात बढ़ गए, कमालात बढ़ गए, और इनायात उन पर ज्यादा हो गए। इस सुकूत 2 चीजें की, एक खामोशी और सब्र, खामोशी और सब्र, कुछ नहीं बोले। ये सब चीजें हजरत बहजत रज़ियल्लाहु ताला अलैह को वहां पर पेश आई। तो उसके बाद आपको मालूम है कि वापस आए, अभी 1300 यानी 1364 में कमरी हिजरी कमर हमारे जो इस्लामी हिजरत कैलेंडर है उसके मुताबिक तो तशरीफ ले आए वापस। नाजिफ अशरफ से चले गए कहाँ,
अपने फूमन, हाँ सीधे अपने इलाके गीलान फूमन में, वहां कुछ महीने क़याम किया। तो जाहिर है कि वहां से आए और हजरत करीम अहल बैत हजरत मासूम बिन्ते मूसा इब्न जाफर सलामुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा उनकी जियारत के लिए कहाँ तशरीफ लाए? क़ौम मुक़द्दस। वहां जब आए तो इतनी देर में हजरत आयतुल्लाह उज़्मा अब्दुल करीम हायरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम ख़ुमैनी के उस्ताद, उन्होंने हौज़े इल्म कौम की बुनियाद डाली थी इतनी देर में। तो उनका इरादा था ज़ियारत करके कहाँ चले जाए? वापस नजफ़ अशरफ, और आला दर्जे इल्म को आगे तक पहुँचाए। और असातिज़ बड़े बड़े थे, मैंने कहा आगे खुरासानी थे, आगे ज़ियाउद्दीन इराक़ी थे, उस्ताद थे। ये अभी मुआसिर तारीख में बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के असातिज़ हैं, ऊंचे दर्जे साहिब मकतब, वो उसके उस्ताद थे। तो ज़ाहिर है कि उनकी सोहबत से दूर होना उसके लिए तकलीफ देह था। वहां का इरादा किया। अब मसलहत देखी कि वहां पर हायरी साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह उन्होंने हौजा बनाया हुआ है, वही तब्दील किया इरादा और नजफ का इरादा छोड़ दिया और वही क़याम किया कौम में ही। तो कुछ अर्सा रहे तो शुरू कर दिया तदरीस, अब पढ़ाना शुरू कर दिया, मुज्तहिदों को बनाना, उसको दर्स खारिज बोलते, फ़िक़्ह और उसूल का दर्स खारिज शुरू कर दिया, मुज्तहिदीन की तरबियत। एक अच्छा उनका इल्मी वो मयार था। तो हमारे बहुत सारे असातिज़ जो फजला और मुज्तहिदीन तो कहते हैं आगे बहजत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह नजफ़ अशरफ के बाइस्तिदाद और साहिब इज्तिहाद और नज़र वाली शख्सियत रखते थे इल्मी, तो मानी जाती थी, उनकी शख्सियत मानी जाती थी वहाँ। तो अब उन्होंने अपनी शख्सियत को तदरीस के जरिए ऊपर उठाना शुरू कर दिया इल्मी लिहाज पे। तो आपको यकीन होगा तवाज़ु ऐसे बुजुर्गान उलमा शायद कम ही मिलते हैं। तो इन्होंने शिरकत की दर्स खारिज में। दो हमारे अजीम असातिज़ जो इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला उनके भी उस्ताद थे, और आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद मोहम्मद रज़ा गोलपायगानी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े उस्ताद थे, वो मार्चे थे, उनके भी उस्ताद थे। आयतुल्लाह हुज्जत कोह कामरी, तो हुज्जत है उनके नाम से है, मदरसे हुज्जत है वहाँ उनके दर्स खारिज में शिरकत की। तो इन खुद दर्स खारिज पढ़ाते थे और साइमल्टेनियसली उनके उस्ताद के दर्स खारिज में भी शिरकत करते थे। ये कमाल होता है, यानी अगर आप एक एंगल से वही चीज दे रहे दर्स, लेकिन आपसे सीनियर है बहुत सारे, तो आप सीनियरिटी का फायदा, अगर तो वही काम आप ही कर रहे हैं तो लेकिन सीनियरिटी का फायदा उठाते थे। उनसे ये नहीं कहते थे मैं कुछ बन गया। एक तवाज़ु, एक नदामत बहुत एक प्रोमिनेंट फीचर है किनके? उलमाए अहले बैत अलैहिस्सलाम। तो कोई काम हुज्जत कोई कामरी के उस दर्स में शिरकत करते थे। उसके अलावा हमारे एक बहुत बड़े रहे हैं मुहक्किक आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद हुसैन बुरुजर्दी रिज़वानुल्लाह ताला, आयतुल्लाह बुरुजर्दी के नाम से मशहूर है। उनके दर्से खारिज फ़िक़्ह उसूल उसमें शिरकत की उन्होंने, आगे बहजत ने रज़ा। तो दोनों शुरू किए। और उसी दर्स में हजरत इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला भी शिरकत करते थे। आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद मोहम्मद रज़ा गोलपायगानी भी उसमें शिरकत करते थे। ये भी शिरकत, आगे बहजत भी शिरकत करते। उधर दर्स खारिज में इमाम ख़ुमैनी भी यही करते, दर्स खारिज खुद देते थे और इधर खुद उस्ताद के दर्स खारिज को कंटिन्यू करते थे। और आपको मालूम होना चाहिए, यानी अपना तवाज़ु और अपनी इल्मी मंजिलत को बढ़ाने के लिए तो ये काम किया उन्होंने।
اور پھر کمالات کے آگے مراحل طے کیے. تو آغا بہجت اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس کو انہوں نے سلسلے کو آگے بڑھایا اور کہ جناب علی کہ کسی نے سوال کیا. یہ تو اب آپ ان کی علمی ان معیار کو دیکھیں گے اور اکثر فضلائے قوم نقل کرتے کہ آگے بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب آگے بروجردی کے ساتھ بحث میں کلاس میں ان کے ساتھ سوالات کے جوابات ختم نہیں ہوتے تھے. جب آگے باہر تشریف لے جاتے آگے بروجردی تو وہ سوال لیے ہوئے آگے تک جاتے تھے اور ان کی علمی قدر منزلت بہت دقیق بولتے تھے. سوالات ان کے عمیق ہوتے تھے, دقیق ہوتے تھے, گہرے ہوتے تھے اور تحقیقی ہوتے تھے. یہ ان کا نبوغ ہے علمی. تو اس کے علاوہ بس ایسے آدمی کو عرفان بھی حاصل ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کتمان بھی بہت حد کا تھا ان کے پاس حضرت بہجت کا. کتمان سے ان کی نسبت سے تو بہت زیادہ حضرت قاضی رضوان اللہ پھر بھی کچھ لیک آؤٹ ہوا ہے ان کی کرامات کا. کرامات چھپائے انہوں نے. تو آپ حضرت قاضی کے پاس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کوئی آدمی آتا ہے شاگردوں میں آغا بہجت کا خط لیے ہوئے. حضرت بہجت رضوان اللہ تعالیٰ ان کا خط جو خطب سوال کرتے ہیں استاد سے اگر کوئی مرگ اختیاری میں 3 4 5 دن ظاہر رہے مرگ اختیاری میں اس حالت میں وہ تو نماز وغیرہ تو نہیں پڑھ سکتا. تو استاد سے یہ سوال کیا تھا کہ ان نمازوں کی قضا کرنی یا نہیں جو اس مرگ اختیاری میں موت نہیں آئی, خود روح نکالی 4 5 دن. تو نماز روزوں کا کیا کرنا ہے یا نمازوں کا کیا کرنا, قضا نہیں کرنی. تو آگے قاضی اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے یہ سوال آگے بہجت نے کیا ہے. تو آپ کو معلوم کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کہہ رہی ہے خود ہی اپنا مسئلہ اس میں بیان کیے ہیں. خود ان کو یہ مسئلہ پیش آیا ہے مرگ اختیاری میں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کی تکلیف کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ انڈائریکٹلی ڈسکلوز ہوا ان کے کمالات انڈائریکٹلی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھو گے کہ ان کے پاس آیت اللہ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شاگردوں میں سے تھی. اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے گھر جانا چاہتے تھے. اب ایک بہجت کے پاس آئے. اب ان کو خدا حافظی کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو ماہ مبارک کا ٹائم تھا, رمضان مبارک کا ٹائم تھا. تو بغیر اس کے کہ آگے محمد کی مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان سے کچھ کہیں. آغا نے کہا فرمایا کہ خدا نے آپ پر منت رکھی ہے کہ اس شہر مبارک اس ماہ مبارک میں خدا نے آپ کو فرزند عطا کی ہے اور اس کا نام رکھنا محمد حسن. تو آگے مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان ہوا بھائی. میں نے یہ فقط مجھے معلوم تھا, میری بیوی کو معلوم تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے. تو آگا کو میں نے بتایا نہیں وہ حاملہ ہے. انہوں نے خود ہی فرمایا حاملہ کے علاوہ فرمایا کہ آپ اس کا نام وہ لڑکا ہوگا اور یہ بھی کہا کہ نام رکھنا محمد حسن اور یہ بھی کہا اسی مہینے میں خدا آپ کو وہ عنایت عطا کرے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ کرامات انڈائریکٹلی آگے بہجت کے نقل ہوئے ہیں. تو آپ کو معلوم کہ حضرت بہجت رضوان اللہ تعالیٰ جب نابالغ تھے اپنے محلے کی مسجد میں آتے تھے. ایک امام جماعت تھے زاہد عارف آدمی تھے, ان سے ملنے جاتے تھے. مسجد میں انتظار نہیں کرتے, ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے
اور گھر اور مسجد کے درمیان فاصلہ ہے، ان سے ان دعائیں لے لیتے تھے. تو انہی دنوں اگر بہجت پیچھے نگاہ کر پاتے تھے، اپنے پیچھے آنے والے جو پیچھے لوگ ہوتے سڑک پہ ان کو دیکھ پاتے. یہ عنایت بچپن سے حاصل تھی ان کو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اساتذہ بہت سارے ہیں وہاں پر، جو میں نے سنا ہے ان سے کہ حضرت بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے مشرف ہوئے تھے، ان کے جمال کا دیدار کیا تھا، لیکن کبھی اظہار نہیں کیا تھا. تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ بہت احترام کرتے تھے، امام خامنئی بہت احترام کرتے تھے ان کا. اور امام خمینی نقل ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ان سے دعا کے لیے، شفا کے لیے، حاجات اور مشکلات رفع کے لیے بھیجتے تھے آغا بہجت کے پاس، تو وہ دعا کرے. خود جنگ کے دوران تو اور زیادہ اخلاقی مسائل میں امام خمینی پر رجوع کرنے کے لیے آتے تھے. امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجتے تھے آغا بہجت کے پاس کہ جائے ان سے پہ. وہ کہتے وہ تو ہمیں تربیت اخلاقی عرفانی کے لیے کوئی خاص مسئولیت قبول نہیں کرتے. تو دوبارہ آتے تھے خمینی رضوان اللہ کے پاس، انہوں فرماتے تھے یہ جائیں آپ ان کو اصرار کریں، وہ قبول کریں گے، اصرار کریں. اتنا احترام تھا ان کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آذربائیجان میں جب امام خامنئی گئے تھے کردستان کے علاقے، تو بہت پریشان تھے. شاید ان کے فادر نے کہا کہ آغا کی سیفٹی کے لیے بڑے پریشان تھے، دعا گو تھے، تو صحیح سلامت واپس آئے. یعنی مخلص انقلاب اور اولیاء اور بزرگان رہبران وغیرہ ان کے تھے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ آغا کوچانی، میں نے کہا شیخ عباس کوچانی شاگرد ہے کن کے؟ قاضی کے. ظاہر ان کو وسیع بھی بنایا تھا. تو وہ کہتے کہ میں جب نجف عشر میں تھے تو ہم ظاہر کے وہاں تھے مسجد سہلا امام زمان کے ساتھ منصوب علیہ السلام. وہاں عموماً اعتکاف بیتوتا کرتے، رات بھر عبادت کرتے ہیں علماء، وہاں سے کمالات حاصل کرتے تھے. اگر بہجت بھی رات بھر بیٹھے تھے. تو آدھی رات کو آگے کوچانی کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹھے، ضرورت پڑی وضو کی، اور صحن اندھیرا تھا، بجلیاں وغیرہ نہیں تھی، اندھیرا تھا. صحن میں پہنچے، اگر بہجت کو خوف لگا تو جیسے ڈرنے لگے تو اتنے میں ایک نور آیا، اور نور ان کے پاس آیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اندھیرا ختم ہو گیا. نور وضو خانے کی طرف چل پڑا، اور آغا بہجت ان کے نور کے پیچھے وضو خانے گئے، وضو فرمایا، نور واپس آیا مسجد تک، اور پھر نور غائب ہو گیا. یعنی کہ شواہد آغا قاضی کے عظیم شاگردان ہے. تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. مثلا وہ ایک آغا شعبانی وہ گئے امامہ رکھوانے تبرکن آغا بہجت سے. تو انہوں نے فرمایا کتنا پڑھا آپ نے، کہ امامہ رکھتے تھے خاص سطح علمی پر. تو انہوں نے کہا لمعتین ختم کی، انہوں نے کہا ہاں ختم کی. تو آغا بہجت رضوان اللہ فرمایا سچائی میں نجات ہے، سچائی میں نجات ہے. تو پھر آگے شعبانی کرے، میں سوچا یہ انہوں نے جملہ ایسے تو نہیں کہا. پھر میں نے سوچا اس جملے پر، ہاں میں نے کتاب لمعتین کی 2 جلدوں میں سے ایک چھوٹا حصہ باقی رہتا تھا، میں نے کہا پورا ختم کیا. آگے نے پورا ختم نہیں کیا، سچ بولو پورا ختم نہیں کیا. تو وہ بھی ان کو معلوم تھا. آپ کو معلوم ہے کہ آگے بہجت جب مسجد فاطمی میں وہاں نماز پڑھاتے تھے، تو نماز کے بعد لوگ آتے تھے ان کے گھر تک، کچھ فاصلہ ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہمراہ جاتے تھے. ایک آدمی ان کے اجل علماء میں سے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے نماز کے بعد مشرف ہوتے تھے. تو آغا نے
उनकी तरफ इशारा किया, कहा कि आप देर हो गई है, मगरिब का टाइम हो गया, आप तशरीफ ले जाए घर, तशरीफ ले जाए घर, और कल से मगरिब की नमाज के लिए भी ना आइएगा और अभी जाइए। तो वो गए कि इसमें मसला है, आगे वो जानते थे। जैसे घर पहुंचे तो उनकी ज़ौजा परेशान हाल और बच्चे को गोद में लिए, देखा बहुत डरी हुई है। कहा क्या हुआ मसला? कहा यहाँ बिच्छू निकले घर में, मैं बच्चे के लिए परेशान हूँ, मैं क्या आपका इंतजार कर रहे थे, शहर से जरा बाहर थे इलाका। तो वो परेशान समझे कि इसके बाद घर वालों को इत्मीनान देने के लिए मैं समझा मेरी जिम्मेवारी में अब आगा की नमाज के लिए मगरिब के लिए मुहैया नहीं हो सकता। तो आगा ने पहले ही बताया। दूसरे आदमी ने इसी तरह उनके पीछे पीछे जा रहे थे, जब आगा घर पहुंचे सबको खुदाफिज़ी करके इनके और उस आदमी के उस जो उनके पीछे नमाज पढ़ते उनके जहन में आया कि मेरी बीवी जो है सईदा है, तो किस शजरे नस्ब उसका क्या है, किससे मिलता है, मैं आगे बहजत से पूछूं, उनको मालूम है। तो अभी जब मेरी बारे मैंने सवाल करने से अभी नहीं किया था, आगे बहजत वहीं से कहा तुम्हारी बीवी का जो शजरे नस्ब है उसका सही बताएगा फलान आदमी, जाओ उसके पास। तो ये उनको मालूम था। और जनाब अली ऐसे करामात बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आगे बहजत से। ये छोटे शागिर्द है हजरत अइम्मा अतहर अलैहिस्सलाम की। तो आपको मालूम है कि ये सारे इनायत खुदा की हैं और खुदा का जरिया जो है मोहम्मद और आले मोहम्मद है। और आपको मालूम है कि हम जो कुछ रखते हैं अहले बैत की वजह से है, उनकी मोहब्बत में हम जिंदा है, उनके गम से हम जिंदा है। और इमाम कासिम अलैहिस्सलाम ने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, इसलिए कादिमुल गैद सब कहते थे, बहुत बुजुर्गवार थे, बहुत लोग उनको तंग करते थे, बहुत लोग के हाजतें बाबुल हवाइज कहते हाजतें पूरी करते थे, और लोग उनको बहुत अजियत करते थे, बहुत मुसीबतें ढाते थे, उस पे गैज को कंट्रोल करते थे, सब्र करते थे, मेहरबान होते थे, और जब इबादत में मशगूल होते थे लोगों के काम आते थे, और लोगों ने उनका लिहाज नहीं रखा। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जब फाजिल इब्न रबी के उस जेल में थे, घर में थे, महबूस थे, तो हारून रशीद आए मालूम, उन्होंने देखा कि ये मैं मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। ऊपर छत से आए, नीचे जेल की तरफ नीचे निगाह की, देखा कहा फाजिल ये कहाँ है मूसा इब्न जाफर? कहा वही है नमाज पढ़। वहां तो हारून रशीद मालूम कह रहे वहां तो कपड़ा पड़ा हुआ है। कहा यही है मूसा इब्न जाफर जो सजदे में पड़े हुए हैं। 35 साल जेलों में गुजारी, इस हालत में वहां अजियत और कुआं खोद के जमीन के नीचे भी आगा को बंद कर दिया, फिर भी मालूम को आराम नहीं आया। कहा कि इसको तड़पा के मारा जाए। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम को हारून रशीद ने सिंधी शाही को कहा आप मूसा इब्न जाफर का साया हमसे उठना चाहिए, आप इसका काम तमाम करें। और इसमें बहुत सारी रिवायत मालूम नहीं है किस तरह जहर दिया, किस तरह हजरत को जहर दिया, और बहजू ने कहा खाने में दिया जहर को, और बहजू ने कहा कि उनको एक चादर में लपेटा, चादर में जहर था तो पूरे बदन में फैल गया। और हजरत को जब वहां लाए, लोगों को जो जानते थे हजरत कासिम अलैहिस्सलाम को, उनको मालूम नहीं था कि कौन है। उमर इब्न वाकिद कह रहा है कि मुझे बुलाया गया, कहा आप जरा अंदर जाके पहले सबसे ले लिया, तो सबसे ले ली शहादत पर उन्होंने अपना दस्तखत किया, फिर पर्दा उठाया, एक आदमी लेटा हुआ था उसके चेहरे मुबारक से पर्दा उठाया, देखा मूसा इब्न जाफर पड़े हुए हैं और वो शहीद हो गए हैं, और
لیکن ظاہراً کوئی زخم نہیں ہے، اور اس پر انہوں نے دستخط لے لیے ان سے شواہدن سے کہ یہ ہم نے اس کو نہیں مارا ہے۔ اس کے بعد بحثت روایت کرتے حضرت کو اٹھا کے بغداد کے اس پل پر رکھا گیا، عوام کو جو آتے جا رہے تھے حسن رسول کو وہاں بے قدری کی اور کہا حاضا امام الرافضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے، اگر دیکھنا ہے دیکھو یہ مر گیا ہے، تم تو دعویٰ کرتے یہ حجت خدا ہے، ہم نے نہیں مارا ہے اس کو، اور اس کو دفن کرانا چاہا انہوں نے، لیکن بہرحال بیض آئے، حضرت کو اٹھایا، کفن کیا، دفن کیا حضرت رضا نے، لیکن ان کے جو جادی ماموں سے کربلا میں تنہا ریت پر سر مبارک ناظرین جدا، ارے کفن بھی نہیں، دفن بھی نہیں، نماز جنازہ بھی نہیں، بے گور و کفن 3 دن حضرت کا جسد اقدس وہاں رہا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللهم بحق محمد وآل محمد عجل لوليك الفرج